Good morning, students. Today, I will start that hemoglobin part, which I have told yesterday, that how hemoglobin and what is the role of the hemoglobin in hemoglobinometry in your basic hematology course code, that is BMLT 204. So, hemoglobin is generally made up of globin protein, right? It is an iron-rich compound known as heme. We all know that it is found generally in red blood cell and it is involved in the transportation of oxygen around the body tissue. So generally we can tell that the hemoglobin it is made up with a red blood pigment which constitute of a exclusively found in erythrocyte, and generally its normal concentration range of hemoglobin in case of female, that is 13 to 15 milligram per deciliter, as well as in case of male it is almost 14 to 16. Right, it is generally structured, if you are considering the structure, so it is a globin protein, right? It is a globin protein that is having the heme group. So generally if it is a conjugated protein containing the globin, which is the apoprotein part, and the heme group, which is the non-protein part. So here we can see that the globin consists of a four type of polypeptide chain. So first of all, the red blood cell do not have a nucleus. So increasing the amounts of space for hemoglobin, there are approximately 1300 millions of hemoglobin is transporting through our blood. So here we can see the structure. We can see the structure of that protein, of that hemoglobin. So four polypeptide chains are there. Here alpha, beta, two alpha and two beta chains are there, and generally here we can see two alpha chains are there and two beta chains are there, and one globin proteins are there. So here one heme group also there, heme group present in a alpha polypeptide chain. So here, if you're concentrating the structure, the characteristic red color of hemoglobin is due to the presence of the heme group, right? And heme contains the porphyrin ring, porphyrin 9. So it is a basic structure. The oxygen binds to the hemoglobin to the lung where the concentration of oxygen is high. Binding of oxygen is a cooperative process. মানে অক্সিজেন যখন হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে বাইন্ড করে, সাপোজ এখানে দেখো অক্সিজেন এসে হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যখন বাইন্ড করছে, সাপোজ এখানে অক্সিজেন ইটস কামিং এন্ড বাইন্ডিং টু আ সাইট, যখন বাইন্ড করছে তখন লাঙে হিমোগ্লোবিনে কনসেন্ট্রেশন অফ অক্সিজেন যখন হাই হচ্ছে, এটা একটা কোঅপারেটিভ প্রসেস। এখানে অক্সিজেন বাইন্ড করলো, সাপোজ এইখানে যখন অক্সিজেন বাইন্ড করলো কনফর্মেশনাল চেঞ্জ হলো, এটা কনফর্মেশনাল চেঞ্জ হচ্ছে। সাপোজ এই যে বাইন্ড করছে, কনফর্মেশনাল চেঞ্জ, ওয়ান মোর বাইন্ডিং, কনফর্মেশনাল চেঞ্জ, তাহলে এটা প্রোটিনটাকে অনেক ইজিয়ার করছে না অক্সিজেন ক্যারি করার জন্য। So this is a oxyhemoglobin part, right? This is a oxyhemoglobin part when oxygen is coming and binding to a site, and it makes easier for oxygen to bind with the heme group. So now if I are drawing a curve, here we can see that the cooperative binding process of hemoglobin is highlighted. Here partial pressure of oxygen আমি x axis এ put করেছি, আর saturated of hemoglobin we have to put in y axis. তাহলে এটা যে কার্ভটা, the graph shows the sigmoidal nature, right? The graph shows the partial pressure of oxygen which is measuring the concentration of oxygen, যেটা concentration of oxygen টাকে measure করছে, যেটা হচ্ছে x axis এ রাখা আছে, আর percentage solution of hemoglobin on the y axis এ রাখা আছে। and the graph এর যে শেপটা, এই যে শেপটা আমি দেখছি, দ্যাট ইজ আ সিগময়েডাল শেপ। শেপটা হচ্ছে সিগময়েডাল, মানে এস এর মতো। মানে এই যে এখানে যে পয়েন্টটা লেখা আছে, জয়নিং অফ দ্য ফার্স্ট অক্সিজেন মলিকিউল ইজ কোয়াইট স্লো। যখন প্রথম অক্সিজেন মলিকিউলটা বাইন্ড করে, যেটা আগের স্লাইডে আমি দেখালাম, দ্যাট ইজ কোয়াইট স্লো, মানে খুব আস্তে করে বাইন্ড করছে। নেক্সট যেটা হচ্ছে জয়নিং অফ দ্য সেকেন্ড এন্ড থার্ড অক্সিজেন মলিকিউল ইজ কোয়াইট ফাস্টার, সেই জন্য গ্রাফের প্যাটার্নটা ইট ইজ ইনক্রিজিং। After that, joining of the fourth oxygen molecules is very more difficult. মানে 4 নম্বর অক্সিজেন মলিকিউলটা যখন হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে বাইন্ড করছে, তখন কিন্তু গ্রাফটা একটু ফ্ল্যাটন হয়ে যাচ্ছে, যার জন্য এটা কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট হচ্ছে। তাহলে বোঝা গেল, তাহলে এই যে নেচারটা, এটা দিয়ে আমরা কিন্তু অক্সিজেন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটিটা হিমোগ্লোবিনের মধ্যে একটু ডিফাইন করতে পারছি, which is sigmoidal in nature. মানে গ্রাফের প্যাটার্নটা হচ্ছে সিগময়েডাল, মানে এস শেপের মতো।
the graph is sigmoidal or S shaped, মানে S এর মতো দেখতে হচ্ছে। এবার নেক্সট হচ্ছে, এবার যদি অক্সিজেনটা লোড হয়ে গেল হিমোগ্লোবিনে, তখন এটা রেড ব্লাড সেলের মধ্যে দিয়ে ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে বিভিন্ন টিস্যুতে, এন্ড যখন আনলোড হচ্ছে তখন উইচ নিড অক্সিজেন ফর রেসপিরেশন, মানে যখন রেসপিরেশনের জন্য আনলোড হচ্ছে, আর যখন বাইন্ড করে বিভিন্ন টিস্যুর মধ্যে, বডি টিস্যুর মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। তাহলে এখানে যখন হচ্ছে তখন সাপোজ এই সিগময়েডাল গ্রাফে যে মেইন যে উপরে ম্যাক্সিমাম পয়েন্টটা, দিস ইজ দ্য হাই পিপি অফ অক্সিজেন ইন লাং। এই যে লোডটা হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য হাই পিপি, মানে হাই পার্শিয়াল প্রেশারটা এখানে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে। আর এখানে হচ্ছে হিমোগ্লোবিন লোডটা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে এই পোর্শন, কারণ এটা ওয়াই অ্যাক্সিস, এখানে আমরা অলরেডি ডিফাইন করেছি স্যাচুরেশন অফ হিমোগ্লোবিন। তাহলে এই যে ওয়াই অ্যাক্সিস এর হিমোগ্লোবিন যেমন 100 যেখানে দেখাচ্ছে, সেখানে এই হিমোগ্লোবিন লোডটা ম্যাক্সিমাম কখন হচ্ছে না, যখন তোর পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন ইন লাংয়ে ম্যাক্সিমাম কোয়ান্টিটি থাকছে। তো দ্যাট ইজ আ পার্ট। এবার যখন লো হচ্ছে, মানে যখন রেসপিরেশনের জন্য ছেড়ে দিচ্ছে, মানে যখন অক্সিজেন দরকার আমাদের রেসপিরেশনের জন্য, তখন কি হচ্ছে, হিমোগ্লোবিন আনলোড করছে, এখানে কিন্তু লোয়ার হচ্ছে অক্সিজেনের পার্শিয়াল প্রেশারটা লোয়ার, মানে এইখানে যেটা হচ্ছে সেখানে হিমোগ্লোবিন রিলিজ করছে অক্সিজেন, যেটা আমাদের রেসপিরেশনের জন্য দরকার, এবং তার জন্য কি করছে, মানে লাঙে দরকার, লাঙে কিন্তু ওটা রিলিজ করছে, যার জন্য এই যে কার্ভের নেচারটা একটু রাইটের দিকে শিফট করছে। তাহলে এখানে যে কার্ভটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, দ্য অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভ, এটাকে কি বলছি না, অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভ। তাহলে এটা বিভিন্ন লেভেলের উপর কার্বন ডাইঅক্সাইডের জন্য এফেক্ট করছে। তাহলে ফর এক্সাম্পল, when কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেলস গোস আপ আফটার এক্সারসাইজ, মানে যখন এক্সারসাইজ করছে তখন কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেলটা অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে। The presence of carbon dioxide helps the release of oxygen from the hemoglobin. তো এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজটা বেড়ে যাচ্ছে, দ্যাট মিনস এটা হিমোগ্লোবিন থেকে অক্সিজেনকে রিলিজকে সাহায্য করছে, যার জন্য দ্য কার্ভ শিফটস টু দ্য রাইট। দ্য কার্ভ শিফটস টু দ্য রাইট। এখানে কার্ভটা দেখা যাচ্ছে, এই যে ব্লু কালারের যে গ্রাফটা রয়েছে, দ্যাট ইজ আ নর্মাল ব্লাড কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেল। কিন্তু যখন আফটার এক্সারসাইজ, মানে এক্সারসাইজ করার পরে যখন কার্ভের অক্সিজেন কন্টেন্টটা, কার্বন ডাইঅক্সাইড কন্টেন্টটা যখন বেড়ে যাচ্ছে, দ্যাট মিনস হাই লেভেল অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড কন্টেন্ট, কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেল, যার জন্য কিন্তু এই যে শিফট হয়ে যাচ্ছে কার্ভটা, ইট ইজ শিফটিং টু দ্য রাইট সাইড, মানে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে শিফট হয়ে যাচ্ছে। এই যে শিফটিং, এই যে নেচারটা, এই যে গ্রাফের নেচারটা, এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড লোডিং আনলোডিং এর যে ব্যাপারটা, মানে কার্বন ডাইঅক্সাইড যখন বেশি লোড হয়ে যাবে তখন কিন্তু এটা ছেড়ে দেবে। তো এই যে ব্যাপারটা হচ্ছে, সেই ব্যাপারটাকে আমরা কি বলছি না, দিস ইজ টার্ম অ্যাজ বোর এফেক্ট। এই যে ব্যাপারটাকে আমরা কিন্তু বোর এফেক্ট বলছি। ইট ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট টার্ম, বোর এফেক্ট। হিমোগ্লোবিনের ডিসোসিয়েশন কার্ভ যখন পড়বো, তাতে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টার্ম হচ্ছে বোর এফেক্ট। তো এই এফেক্টটাকে আমরা বোর এফেক্ট বলে ডিফাইন করতে পারছি। এবার যেটা হচ্ছে আনলোডিং, যখন অক্সিজেন আনলোডিং হচ্ছে তখনও কিন্তু ইউ ক্যান সি হিয়ার দ্য কনফর্মেশনাল চেঞ্জ হচ্ছে। দ্য হিমোগ্লোবিন রিটার্নস টু ইটস অক্সি হিমোগ্লোবিন স্ট্রাকচার, ডিঅক্সি হিমোগ্লোবিন স্ট্রাকচারে রিটার্ন করে যাচ্ছে। এই যে আনলোডিং ব্যাপারটা হচ্ছে, তখনও কিন্তু সি দ্য কনফর্মেশন হ্যাভ চেঞ্জ। এবার আনলোডিং হওয়ার পর কি হচ্ছে, আনলোডিং হওয়ার পর এই যে অক্সিজেন গুলো ইটস এন্টারিং টু দ্য টিস্যুর মধ্যে কিন্তু রিটার্ন হয়ে যাচ্ছে, মানে অক্সিজেন রিলিজ টু দ্য টিস্যু সেল, মানে টিস্যু সেলের মধ্যে এটা এন্টার করে যাচ্ছে। আফটার এন্টারিং, তাহলে এই ডেভেলপিং ফেটাস, মানে যখন সাপোজ কোনো ভ্রূণ ডেভেলপ করছে, তখন কি হচ্ছে, সে কিন্তু অক্সিজেন কোত্থেকে পাচ্ছে না, ফ্রম দিস মাদারের থেকে অক্সিজেন পাচ্ছে। দ্যাট মিনস fetus are young and infants have a different type of hemoglobin from adults. তাহলে এই যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ হিমোগ্লোবিন, দিস মিনস দ্য ফেটাল হিমোগ্লোবিন উইল অলওয়েজ লোড ইন অক্সিজেন ফ্রম দ্য মাদার্স হিমোগ্লোবিন। মানে ফেটালের যে হিমোগ্লোবিনটা অবভিয়াসলি বেশি অক্সিজেন থাকছে দ্যান দ্য ফ্রম দ্য মাদার, কারণ মাদারের থেকেও হিমোগ্লোবিনের কন্টেন্ট, মানে অক্সিজেন কন্টেন্টটা পাচ্ছে। তাহলে এখানেও একটা গ্রাফ প্লট করে উই ক্যান সি হিয়ার the fetal hemoglobin has highest percentage of saturation than the mother, মানে fetal যেটা বাচ্চা তার হিমোগ্লোবিনের স্যাচুরেশন লেভেলটা অনেক বেশি rather than mother। ঠিক আছে, তাহলে এই যে জিনিসটা খুব মানে ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস, যে অক্সিজেনটা কিভাবে ডিসোসিয়েট করছে। এবার জেনারেলি এখানে বিভিন্ন রকম বোঝাচ্ছে, বিভিন্ন ভার্টিব্রেট, যেগুলো ভার্টিব্রেট যে পশু পাখি যারা রয়েছে আর কি, ভার্টিব্রেট, তাদের সাম ইনভার্টিব্রেটও রয়েছে। এবার ডিফারেন্ট অর্গানিজম হ্যাভ ডিফারেন্ট টাইপস অফ হিমোগ্লোবিন ক্যাপাসিটি। ফর এক্সাম্পল ইমা লিভিং হাই অল্টিটিউড, প্রচন্ড হাই অল্টিটিউডে থাকে, তাহলে অক্সিজেন লেভেল আর রিডিউস, কারণ প্রচন্ড হাই অল্টিটিউড থাকলে অক্সিজেন লেভেল অত পাওয়া যায় না, সেই জন্য তাদের বডি সেভাবে কিন্তু অ্যাডাপ্ট করে নিয়েছে অক্সিজেন লেভেলটাকে। সো দিস ইজ আ থিং। থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় এটা বুঝতে অসুবিধা আই থিঙ্ক হবে না। ইফ ইউ নিড এনি টাইপ অফ problem if you're facing, then try to
contact me. Okay, thank you.